prove that 0 to pi by 2 sin to the power p theta cos to the power q theta d theta will be gamma p plus 1 by 2 times gamma q plus 1 by 2 divided by 2 gamma p plus q plus 2 divided by 2. Sir, লেখা হয়েছে এটা, just write down this one. Prove that. Yes, sir. Integration, and then there is a gamma function combination. Now write down by definition of beta function. We know that by definition of beta function, we know that, right? Beta mn equal to 0 to infinite x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. Do you know this one? Definition of beta function. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you see, we need two functions, sine and cos. If we consider x as sine square theta, then 1 minus x will be cos square theta, right, sir? Yes, sir. Or if we consider x as cos square theta, then 1 minus x will be sine square theta, right? Yes, And sir. that's why you consider x equal to sine square theta. And that's why you consider x equal to sine square theta. All right? You finished your writing, please? Yes, sir. So what will be dx from here? What will be dx? What is dx d theta? Can you say anyone? What is dx d theta? Bolo? Sir, cos square. Huh? Sir, 2 sin theta cos theta. 2 sin theta. Sin theta cos theta. ঠিক আছে? So what is dx? Bolo? 2 sin theta cos theta d theta. 2 sin theta cos theta d theta. Do you understand this one? Yes, sir. আমরা কি বুঝতে Yes, sir. পারছি এটা? Now if Yes, you sir. want to calculate what is 1 minus x, So cos square theta. 1 minus sin square theta. 1 minus 1 minus sin square theta, it will be cos square theta, all right, sir? Yes, sir. So what is the limit? Do we need to change the limits here? আমাদের কি লিমিট চেঞ্জ করা দরকার আছে এখানে, বলেন তো? লিমিট কি চেঞ্জ করতে হবে? দেখাবো। Yes, sir. x equal to কত ধরলাম আমরা? x equal to কত ধরলাম বলেন? Theta. Sin square theta. sin square theta. তো x এর মান যখন আমরা 0 বসাবো, when x equal to 0, that is 0 equal to sin square theta, right, sir? This gives that sin theta equal to 0. So what is theta? 0. 0. But when x equal to sin square theta, again you see, তো আমরা x এর পরিবর্তে কত বসাবো লিমিট, স্যার? Sir, pi by 1. Equal to 1, upper limit 1. So 1 equal to, we can write here 1 equal to কত হবে বলেন? Sin square theta, that is we can write sin theta equal to 1, that is theta will be pi by 2. তাহলে যেটা ছিল 0 থেকে 1, এটা হবে 0 থেকে কত স্যার? Pi by 2. Pi by 2. So the limit will be changed from 0 to pi by 2. Do you understand everyone? Yes, sir. আমাদের এটা লেখা Yes, sir. হয়েছে, আমরা কি মুছে ফেলবো এটা? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now put the values here. কি করলাম এখানে? বলেন কি করলাম? স্যার মানগুলো সব বসাই দিলাম। কিসের মান বসালাম এখানে? x এর মান। x এর মান বসালাম। এটা কিসের মান বসালাম? স্যার 1 minus x এর মান। এটা হলো x, এটা হলো 1 minus x, আর এটা হলো কিসের মান স্যার? dx এর মান। dx. আর লিমিট 0টা 0ই থাকবে,
শুধু 1/2টা 1টা π/2, দেখুন এখানে আমরা দেখালাম যে যখন 0 x এর মান তখন থিটা মান 0, যখন x এর মান 1 তখন থিটা মান π/2। রাইট স্যার? না না, এটা বুঝতে পারছি স্যার। ইয়েস স্যার। এখন একটু সিম্পলিফাই করব। সাইন, খেয়াল করেন, সাইন থিটা স্কোয়ার, সাইন স্কোয়ার থিটা আর সাইন থিটা হোল স্কোয়ার কি একই কথা না? বলেন। জি স্যার, একই কথা। জি স্যার। এর হোল টু দি পাওয়ার আবার আছে m-1, এর সাথে মাল্টিপ্লাই করব, এখানে আরেকটা সাইন থিটা আছে না? জি স্যার, আছে। বলেন। তো এটার পাওয়ার হচ্ছে কত স্যার? 1। 1। তাহলে আমরা সাইন থিটাকে যদি বেস ধরি, সাইন থিটা ইকুয়াল টু উপরে হচ্ছে 2m-2 না? এটা মাল্টিপল করবেন না স্যার? জি স্যার, ইয়েস স্যার। 2m-2 প্লাস কত হবে প্লাস স্যার? 1 এর উপর। তাহলে আলটিমেটলি সিম্পলিফাই করার পরে কষ্ট আসছে স্যার, সাইন থিটা হোল টু দি পাওয়ার 2m-1। 2m-1। আমরা এটা বুঝতে পারছি, আমরা লিখে নেই সাইডে। ঠিকই সিমিলারলি যদি আমরা কজের ক্ষেত্রে খেয়াল করি, কত হবে? এটা হলো কজ আর এই একটা কজ আছে, কত হবে? কজ টু দি পাওয়ার 2n-1। 2n-1 হবে না? বলেন। জি জি স্যার। স্যার। জি থিটা। আমাদের এই অংশটুকু লেখা শেষ হয়েছে। হ্যাভ ইউ ফিনিশড ইউর রাইটিং প্লিজ? জি স্যার। একজনে বললেন, আর ইয়েস স্যার। দুইজন পাইলাম, 41 জন স্টুডেন্ট কিন্তু। স্যার, জি স্যার। Yes, sir. নাও এখান থেকে আমরা একটু বিটা এমএনটা বিটা মেনই রেখে দেই। পরবর্তী লাইনে আমি যদি এটা লিখতে চাই, 2 লিখলাম, রাইট স্যার? কোথা থেকে 2 আসলো স্যার? স্যার 2 sin থিটা cos থিটা থেকে 2। এই যে 2টা, এটাকে আমরা ইন্ডিকেশনের বাইরে নিয়ে আসছি। ক্লিয়ার স্যার? জি স্যার। তাহলে 0 থেকে π/2 sin টু দি পাওয়ার কত লিখবো তাহলে? স্যার 2m-1। m-1 থিটা, and cos টু দি পাওয়ার কত লিখবো তাহলে বলেন? স্যার 2n-1। 2n-1 থিটা d থিটা। এবার আসেন, বিটা mn সমান কি আমরা জানি ফর্মুলা? হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন বিটা mn এন্ড গামা mn? মনে আছে? এটার পরিবর্তে একটা রিলেশন লেখা যায় না? গামা m জি স্যার, divided গামা by n গামা n ডিভাইডেড স্যার। বাই গামা n গামা m প্লাস n। গামা m m প্লাস প্লাস n। n প্লাস। ক্লিয়ার? এতটুকু ক্লিয়ার স্যার? জি জি স্যার। স্যার। এটা লেখার পরে আপনি Yes, একটু sir. প্রশ্নের দিকে তাকান। হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ সাইন? p। p আর আমাদের এখানে সাইনের পাওয়ার কত? 2m-1। 2m-1। তাহলে আমরা বলতে পারি উই কনসিডার অর লেট, কি লিখবেন বলেন? স্যার 2m-1 is equal to p। p 2m-1 equal to p। তাহলে হোয়াট ইজ m? স্যার p plus 1 divided by 2। P plus 1/2. প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2। এটা একটা ধরলাম, রাইট? জি স্যার। আবার কজের দিকে তাকান, আমার কি লাগবে? স্যার q স্যার হ্যাঁ, বলেন স্যার। স্যার এই জায়গাটা আরেকবার বুঝিয়ে দিন, যেটা আগে ক্লাস করিনি তো। এটা তো আগের ক্লাসের সাথে রিলেশন নাই স্যার। আগের ক্লাসে এটা আছে যে বিটা mn এর পরিবর্তে আমরা লিখলাম গামা m ডিভাইড গামা m প্লাস m। এটা হচ্ছে রিলেশন বিটুইন বিটা ফাংশন এন্ড গামা ফাংশন। আর আগের ক্লাসের আমি লেকচারটা পাঠাই নাই আপনাদেরকে, পাঠাইছেন ক্লাস স্যার। রুমে পাঠাইছি না? বলেন। জি স্যার। জি স্যার। এখনো যদি ওই 2020 কি বলে 19 সাল বা 18 সালের কথা বলেন যে স্যার ক্লাসটা করি নাই, এটা তো অ্যাকসেপ্টেবল না। আপনারা যদি কেউ মিস করতেই পারেন ক্লাস, সেক্ষেত্রে আমি সাথে সাথে ওই দিনই চেষ্টা করি লেকচারটা প্রোভাইড করার, নাকি? জি স্যার। আমার তো মনে হয় না যে আমার কোনো লেকচার দ্বিতীয় দিন গেছে, 2 দিন পরে গেছে, আমার জানা মতে এটা আমার মনে পড়তেছে না। তো এরপরও যদি আপনারা না ওটা না দেখেন, তাহলে আমি কার জন্য দিচ্ছি এটা বলেন?
ওই লেকচারটা আমি কার জন্য দিলাম? আপনার জন্য দিয়েছি, আপনি ক্লাস করতে পারেন নাই বিদায়। তো বিটা এমএন আর গামা এমএন এর রিলেশন ছিল এটা। এরপরে আমরা দেখবো প্রবলেমের দিকে। এখানে sin টু দি পাওয়ার পি থিটা আর এখানে sin টু দি পাওয়ার 2m - 1। তাহলে এই পাওয়ার দুইটা সেম ধরবো, রাইট? মানে 2m - 1 সমান p ধরবো। তাহলে m = p + 1/2। এবারে cos এর দিকে তাকান। হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ cos? 2n minus 1. এখানে হলো 2n - 1 আর এখানে কত? Sir, Q. কিউ তো 2n - 1 সমান আমরা ধরবো q, কিউ রাইট? G, Yes, sir. sir. So what will be n? কিউ প্লাস Q ওয়ান plus Plus 1 1 divided by 2. আমার দেখেন m এর মান লাগবে, n এর মান লাগবে, আর একটা ভ্যালু লাগবে। কি সে ভ্যালু লাগবে স্যার? M plus n. তো m + n যদি আমরা করি, m + n কত হবে স্যার? বলেন। P plus Q There plus plus 2 divided by 2. 1/2 plus q plus 1 divided by 2, তাই না? জি স্যার G, sir. এলসিএম করলে 2 পাওয়া যায় নাকি? জি স্যার তাহলে p plus Plus q Q plus plus 2 2 হয়। divided by 2. G, sir. p plus q plus 2 divided by 2. So can you write this one? 2m - 1 equal to p 2n - 1 সমান q, m equal to p plus 1, n equal to q plus 1, m plus n will be q plus p plus q plus 2 divided by 2, right? আমরা কি এখন এটা লিখতে পারি বলেন তো? Yes, sir. এটা বসালাম কিসের ভ্যালু? এই যে এটা বসালাম কিসের ভ্যালু? স্যার m M, sir. m। এই যে গামা m ছিল, ওভারল্যাপ হয়ে গেছে না? এই যে গামা m এর পরিবর্তে না আমরা কত বসাচ্ছি স্যার? জি স্যার পি প্লাস ওয়ান p ডিভাইড plus 1/2 আর n এর পরিবর্তে বলেন? কিউ Q প্লাস plus q ওয়ান 1 plus by 1/2 আর m plus n এর পরিবর্তে P plus Q plus p 2 plus divided q by 2. plus 2/2 এই 2টা কই থেকে আসলো? স্যার ওই টু ফর্মুলা স্যার এই ডান পাশে তো মানে ডান পাশের টু আর কি স্যার ডান পাশে 2 আছে না স্যার? জি ওইটা স্যার এখানে Yes, আসছে, লেফটে চলে আসছে। ওখানে আছে মাল্টিপল, এখানে ডিভাইড, রাইট স্যার? G, sir. Yes, sir. আর sin টু দি পাওয়ার p থিটা cos টু দি পাওয়ার q থিটা d থিটা। এখন একটু মিলাই দেখেন তো এখানে মিলছে ফর্মুলা? G, sir. স্যার গামা Yes, p sir. plus 1/2 গামা q plus 1/2 divided by 2 gamma p plus q plus 2 divided by 2. You understand? মিলে গেছে? G, sir. Yes, sir. আর কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? এটা কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে? যদি আমাদেরকে বলা হয় প্রুফ দ্যাট, পারা যাবে? এই প্রুফ করা যাবে স্যার? জি স্যার পারা যাবে Hello, sir. আপনি এখানে সাইনের পরিবর্তে আর কি ধরতে পারতাম? কজ ধরা যেত কজ স্কোয়ার ধরা যেত। এক্স এর পরিবর্তে কজ স্কোয়ার ধরলে আপনারা সেম রেজাল্ট পাবেন। হ্যাঁ, চেক করে দেখতে পারেন আপনারা। এক্স এর পরিবর্তে আমরা কজ স্কোয়ার থিটা ধরলেও আমরা একই রেজাল্ট পেতাম। Now write down proofs that gamma half equal to root over of pi. কি বললাম স্যার? গামা হাফ ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ পাই গামা হাফ gamma half equal root over pi রাইট লেখা হয়েছে। ডু ইউ নো দিস ফর্মুলা? G, sir. কথা বলেন। Yes, sir. আমরা এটা জানি? ইয়েস জি, স্যার এখন জানলাম এটা? এখন এই মাত্র আমরা পড়ালাম এটা, রাইট? Yes, sir. G, sir. এটা লিখেন আবার। লিখে ফেলেন। লিখছেন? আপনাদের এই রেসপন্স ওপেন নাই না? অ্যাটেন্ডেন্সে দিয়ে ফেলেন ফাঁকে। অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে ফেলেন ফাঁকে। লেখা হয়েছে স্যার? Yes, sir. ওকে। দেন পি এবং কিউ এর পরিবর্তে 0 বসাবো বোথ সাইডে। কি করব স্যার? p
পি আর কিউ এর বদলে 0 বসাবো। হ্যাঁ, পি এবং কিউ এর মান তো যে কোনো ভ্যালু আমরা নিতে পারি, এখানে তো কোনো কন্ডিশন নাই যে ই ক্যান নট বি 0, নাকি? আমরা যে কোনো ভ্যালু নিতে পারবো না পি এবং কিউ এর, স্যার? জি স্যার। তাহলে পি এবং কিউ এর ভ্যালু যদি 0 বসাই, লেফট সাইডে কত আসে? What will be the left side? স্যার গামা হাফ আর গামা gamma হাফ half। আসে না? তাহলে লেফট সাইডে আমরা বলতে পারি এটা, খেয়াল করেন, গামা হাফ আর গামা হাফ দুটো মাল্টিপ্লাই করলে লেখা যায় গামা হাফ স্কোয়ার। Yes, sir. Can you write Yes, gamma sir. half square? Can you write it, Yes, sir? sir. আর 2 এখানে হবে, 2 আর 2 যোগ করলে কত আসবে স্যার? এই কাটাকাটি যাবে না? 2 আর 2 Yes, sir. 1 হবে। আসবে। তাহলে গামা 1 এর মান কত স্যার? 1. 1। 0 থেকে π/2 কত আসবে? cos sin 0 এর মান কত? sin টু দি পাওয়ার 0, মাত্র 24 জন ক্লাসে প্রেজেন্ট, তো অনেক। 41 40 24 জন প্রেজেন্ট করছেন, আগুলো কি করতেছেন? প্রেজেন্ট দিয়ে দেন, আমি অফ করে দেব। আমি 1 মিনিট বা 2 মিনিট পর অফ করে দিব। হ্যাঁ, 0 টু π/2। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ডি? এখানে কত আসবে স্যার টোটাল গুণ টুন করলে? বলো, রাইট? তো ডি থিটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কত আসে বলেন? ডি থিটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কত আসে? থিটা Theta plus 0 থেকে π/2, তাহলে 0 থেকে π/2, তাহলে কত আসবে স্যার? π/2 মাইনাস 0, দেন π/2 আসবে, তাই না স্যার? জি স্যার। তাহলে রাইট সাইডে আসলো আমার π/2, আর লেফট সাইডে থাকলো হলো গামা হাফ স্কোয়ার বাই 2, তাই না স্যার? Yes, sir. তাহলে এই 2 আর 2 কাটে দেন, তাহলে গামা হাফ স্কোয়ার সমান কত? পাই। গামা হাফ স্কোয়ার ইনটু পাই, তাহলে গামা হাফ ইকুয়াল টু কত? Root pi. √π/2। π/2 আসবে কেন? আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, কি বলো? 2 বলে কোথায় তুমি ভাই? শুধু স্যার রুট পাই আসবে স্যার। এখন একটু রিভাইজ করে দেখি, দেখেন। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ গামা 1? কথা বলেন। স্যার 1, গামা 1 ইকুয়াল টু 1, গামা 1 ইকুয়াল টু 1। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ গামা n প্লাস 1? n ফ্যাক্টোরিয়াল n factorial. What is the value of gamma n? প্লাস 1, N in minus 1. মাইনাস 1, গামা n মাইনাস 1। গামা n, হ্যাঁ, জি এটা স্যার। আমার লাগবে, এখনই আমি দেখাবো। গামা n ইকুয়াল টু n মাইনাস 1, গামা n মাইনাস 1। অল রাইট। জি স্যার। তারপরে দেখেন বিটা mn ইকুয়াল টু কত? বিটা nm। এগুলো আসলে ফর্মুলা হিসেবে আপনাদের প্রয়োজন হবে, এই জন্য এগুলো মুখস্থ রাখা জরুরি। আর বিটা mn ইকুয়াল টু, এটা যদি মুখস্থ না রাখেন তাহলে কি আপনি প্রবলেম সলভ করতে পারবেন বলেন? না স্যার। No, sir. No, sir. বিটা mn এটাও তো লাগবে মুখস্থ করা, না? জি স্যার। ফর্মুলা গুলো একটু মুখস্থ করেন, খুব বেশি না, 5-7টা ফর্মুলা একটু মুখস্থ করে ফেলবেন। হ্যাঁ, আপনাদের ভালোর জন্যই বলছি এটা। স্যার আমাদের ম্যাথের সিলেবাসটা কি কুইজের? আজকের ক্লাস পর্যন্ত। আচ্ছা, এই প্রবলেম সলভ করতে এটা যদি মুখস্থ না করি তাহলে এই প্রবলেম সলভ করা যাবে বলেন? যাবে?
না স্যার And similarly for this problem, now এটা আমার পড়ানো হলো মাত্র, তার সাথে আরেকটা এটার রিলেটেড আরেকটা প্রবলেম দেখালাম না, গামা হাফ ইকুয়াল টু, what is the gamma half sir? বলো। root over pi. Root over root pi sir. root pi. So if we want to find 7/2, gamma 7/2, how to find this one, gamma 7/2? বলেন কিভাবে বের করবো এটা, কে বলতে পারবেন? Sir, gamma n is equal to n minus 1, gamma n minus 1 দিয়ে করব। গামা n equal to n minus 1, গামা n minus 1, হ্যাঁ। তাহলে কত আসবে 7/2, এটার পরিবর্তে আবার এইটা লিখতেন না 7/2 minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, এটা আবার লিখেন না, কেন লিখবো না? আমরা তো আরেকটা ফর্মুলা জানি যে গামা n equal to n minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, তাহলে এটার পরিবর্তে 7/2 গামা, এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারেন 7/2 minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, এটা লিখবেন স্যার? না স্যার। তাহলে 5/2 ফ্যাক্টোরিয়াল। ফ্র্যাকশনের ফ্যাক্টোরিয়াল নাম্বার জানা আছে আপনাদের? আমার জানা নাই। না স্যার। যদি জানা থাকে তাহলে আপনি লিখতে পারেন, দেন ইউ ক্যান সলভ ইট, বাট আমার জানা নাই। আমরা জানি 5 ফ্যাক্টোরিয়াল, আমরা জানি 3 ফ্যাক্টোরিয়াল, মানে ইন্টিজার নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল জানি, এটা ফ্যাক্টোরিয়াল জানা নাই। ওকে, so now can you write 7/2 equal to 5/2 gamma 5/2 লেখা যায় এটা স্যার? Yes sir. জি স্যার। আবার গামা 5/2 কে ভাঙেন, কত লেখা যাবে? 3/2 gamma 3/2। 5/2 3/2 গামা 3/2। এবার কি করতে হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন, কি হবে বলেন? কি লিখবে পরে? half sir, half gamma half. gamma half গামা হাফ। এরপরে কি আমরা আরো ভাঙবো স্যার? বলেন। gamma half এর ভ্যালু তো স্যার জানি। ইয়েস, গামা হাফের ভ্যালু আমরা জানি, তার মানে আমরা উপর লিখতে পারি 5 3 1 আর 2 টু দি পাওয়ার 3। এটা আমি এভাবে মিলাই, কয়টা সংখ্যা আছে এখানে? 1 2 3, তাই না? Yes sir. 2 টু দি পাওয়ার 3 নাকি? তিনটা টার্ম 1 2 3 এবং 2 টু দি পাওয়ার 3 Yes sir. আর রুট ওভার অফ পাই, আমি এভাবে বলি। অথবা আপনি এটাকে এভাবে লিখতে পারেন যে 15/8 না, 15 Yes, root sir. 5/8 একই কথা, গামা 7/2। স্যার আমরা বুঝতে পারছি তো এটা? Yes sir. Yes sir. যদি বলা হয় what is the value of gamma 13/2 or gamma 17/2, বের করা যাবে? Yes sir. জি স্যার। এটা হলো গামা 7/2 এর ভ্যালু বের করার সিস্টেম, রাইট? তো আমরা যদি বের করতে চাই what is the value of gamma, suppose gamma 17/2, কি বের করব বলেন তো স্যার? শর্টকাটটা বলেন। 17 এর আগে পরের আগের সংখ্যাটা কত? 15, তাই না? 15/2। 15, তারপরে বলেন 13 11 11 11 9 7 7 5 5 3 1 1 কটা হলো? 2 to the power 7 টু দি পাওয়ার 7 না 8? 8 sir 8 sorry sir 8 sir 8 sir 8, আর সাথে একটা রুট ওভার অফ পাই থাকবে না? yes sir এটা গামা হাফ আসবে, যে লাস্টে গামা হাফটা আসবে না? yes sir তো আপনি এইভাবে মনে রাখতে পারেন, ঠিক আছে স্যার? অথবা যার এভাবে কষ্ট হয় উনি এভাবে সবগুলো ভেঙে 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 বের করে তারপরে সলভ করবেন।
করা সহজ হবে স্যার, শর্টকাটটা। জি স্যার। যদি বলে হোয়াট ইজ গামা 18/2, কি লিখবেন তাহলে স্যার? এটা স্যার 8 ফ্যাক্টোরিয়াল। এটা হবে গামা 9, রাইট স্যার? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। তো দিস উইল বি 8 ফ্যাক্টোরিয়াল। এটা আবার এইভাবে ভাঙতে যায় না, যেটা কাটাকাটি যাবে ওটা তো ভাবে বের করতে পারবেন। অলরাইট স্যার? জি স্যার। গামা 9 তো আমরা এভাবে বের করতে পারি। So now can we find the integral of this one 0 to pi by 2 sin to the power 6x cos to the power 7x dx? বের করা যাবে স্যার? কথা বলেন। জি স্যার। কি করবেন বলেন? স্যার ইন্টিগ্রেশন অফ যে স্যার 0 to pi by 2 স্যার যে sin to the power sin theta to the power p into cos theta to the power p d theta is equal to gamma p plus 1 by 2 into gamma q plus 1 by 2 divided by Divided by 2 gamma p plus q plus q 2 plus divided by 2 2. divided by 2, এক্স্যাক্টলি রাইট। আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করব, ওকে? তো এটা যদি আমরা না জানি ব্যবহার করতে পারবো স্যার? নো স্যার। ইয়েস স্যার। তো এর পরের ক্যালকুলেশন তো আপনারা পারবেন, এটা কি আমার করে দেখাতে হবে? দেখেন গামা গামা 15/2 কে আমি পুরোটা না ভেঙে 7/2 পর্যন্ত রেখেছি, কারণ উপরে আবার 7/2 আছে, খেয়াল করেছেন? গামা 7/2 আছে, এটাকে আমি 7/2 পর্যন্ত নিয়ে থামিয়ে দিয়েছি। জি স্যার। তারপর কাটাকাটি করছি, অথবা আপনি আপনার মতো করে যেভাবে শিখছেন ওভাবে করতে পারেন। ইউ উইল গেট দ্য সেম রেজাল্ট 48/9,009, এটা পাওয়া যাবে। ক্লিয়ার স্যার? জি স্যার। তো আমাকে একটু এটা বের করে দেখান তো, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ 0 টু, লেখেন সবাই, 0 টু পাই বাই 2 মনে করেন cos to the power 4x dx plus sin to the power 4x dx. What's the value, sir? কি করবেন এরকমের আসলে? পারবে? কথা বলো, পারবে তোমরা? আর একটু ট্রাই করি স্যার। কি করবা সেটা বলো, ট্রাই করার দরকার নেই, কি করতে হবে সেটা বলো আগে। এখানে কি সাইন আছে? না স্যার, সাইন নাই, না। শুধু কজ আছে। কজ আছে। আমি যদি এটাকে সাইন টু দি পাওয়ার 0 লিখি, কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। না কি স্যার। বললাম? সাইন টু দি পাওয়ার 0x cos টু দি পাওয়ার 4x dx করলে কত হবে বলেন? জি স্যার, এবার ফর্মুলাতে আনা যাবে স্যার। বলেন। 0 plus 1 divided by 2, তাই না? জি স্যার। 4 plus 1 divided by 2, বলেন। 2 gamma 2 gamma Gamma 0 plus 4 plus 2 ডিভাইড বাই 2। divided by 2. divided by 2. এখন এই ক্যালকুলেশনটা করে আমাকে বলতে পারবেন কতটুকু রেজাল্ট আসতেছে আপনাদের? লেখা হয়েছে এতটুকু আমাদের। আরে ভাই কথা বলেন, লেখা হয়েছে এতটুকু? লিখতেছি স্যার। এই এতটুকু Pi লিখতে by 12. 5/12 না, হয় নাই, হয় নাই, 5/12 হবে না। আর কারো? ফাইভ বাই 12 হবে না। আর কারো কি হয়েছে কিছু? 15/2. 15/2 না, হয় নাই। Sir, 5 pi by 32.
না হয় নাই, 5/32 হয় নাই। ভালো করে করো না ক্যালকুলেশনটা। এতগুলো স্টুডেন্ট, সব সিএসসি স্টুডেন্ট, এই ইউনিভার্সিটি সবচেয়ে টপ মোস্ট স্টুডেন্ট তোমরা। ছোট্ট একটু ক্যালকুলেশন আমাকে দেখাতে হবে এটা। গামা হাফ উপরে আর গামা 5/2 মনে হয়, তাই না? জি স্যার। বাই 2 গামা কত হবে? গামা 3। স্যার ছোট অঙ্ক কি আছে দুনিয়ায়? তোমরা এইটা এত ভুল করতেছো। 5/2 করলে কত হবে? গামা 5/2 টা ভাঙে দেখো না আমাকে, কত? 3/2, তাই না? হাফ গামা হাফ, তাই তো? जी सर। তাহলে উপরে হবে গামা হাফ স্কোয়ার নাকি? এটা গামা হাফ আছে যে? Yes, sir. একটা হলো গামা হাফ 3/2 আর 1/2 নাকি? আর গামা হাফ, আর নিচে হচ্ছে কত বলো? এই ছেলেরা কত? গামা 3 সমান কত লাগে? ফ্যাক্টরিয়াল 2 নাকি? জি স্যার। जी सर। Yes, তো এখন বলো এখনো পারবো না? স্যার নিচে 4। নিচে 4, উপরে কত আসে? sir. 3/16. টোটাল ভ্যালু 3/16 হবে, রাইট। টোটাল ভ্যালুটা আসবে 3/16, নিচে 4 আবার উপরেও একটা 1/4 আছে না, 3/16 এটা আসবে। ওকে স্যার, Yes, sir. কত পাইলাম স্যার? 3/16। এই প্রবলেম গুলো আপনারা করবেন, আমি দেখাচ্ছি ওটা আরেকটা মেথড দিয়ে করাবো এখন। 0 থেকে a x⁴, এখানে x এর পরিবর্তে a sin থিটা বসাবেন, ঠিক আছে? তাহলে এখানে sin থিটা পাবেন, এখানে cos থিটা পাবেন। আলটিমেটলি ওই ফর্মুলা আবার আসবে, এই মাত্র যে ফর্মুলা ব্যবহার করলাম। এক নাম্বারটায় ওগুলো বসালে এই ধরনের ফর্মুলা পাবেন, এই ফর্মুলা ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা। বুঝতে পারছি কি স্যার? জি স্যার। Ji, sir. তো এই প্রবলেম গুলো আপনারা সলভ করবেন, সবগুলো আপনাদের সেলফ স্টাডি দেওয়া হলো। এই চ্যাপ্টার এখানে শেষ, আমরা আরেকটা চ্যাপ্টার দেখি। স্যার বলো। স্যার আমি না অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারিনি। কেন পারো নাই স্যার দিতে? সবাই দিতে পারলো। আমার ইলেকট্রিসিটি একটু চলে গেছিল, পরে জয়েন করার পর দেখি কি আপনি ফর্ম সাবমিশন অফ করে দিয়েছেন। স্যার আবার একটু দেখো তো স্যার, ট্রাই করো তার একবার। জি পেয়েছেন স্যার? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়ালিস ফর্মুলা, হ্যাঁ কি বললাম স্যার এটাকে? ওয়ালিস ফর্মুলা। ওয়ালিস ফর্মুলা। Formula. ডাবল ফ্যাক্টোরিয়াল সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে আপনাদের? ডাবল ফ্যাক্টোরিয়াল স্যার? না স্যার। নাই। এই চিহ্নটা কি আমরা জানি? হোয়াট ডাজ ইট মিন? এই যেটা চিহ্ন দিলাম, সিম্বল, জানি না স্যার। আচ্ছা তাহলে এইটা বলেন তো, হোয়াট ইজ ইট? Sir, summation. সামেশন। যদি i এর মান 1 থেকে 5 দিক, আর কি লিখবেন আপনারা বলেন? 1 প্লাস x2 প্লাস, এটাই তো লিখছেন তাই না? এই কথা বলেন। Yes. জি স্যার। আর যদি বলি i = 1 থেকে 5, i এটার মান হচ্ছে এইটা, x1 x2 x3 x4, এটার কি বুঝালো? Sir, গুণ করব শুধু। মাল্টিপল।
এটাকে বলে প্রোডাক্ট সাইন। হ্যাঁ, প্রোডাক্ট সাইন। এটা হলো সামেশন সাইন। সামেশন সাইন আর প্রোডাক্ট সাইন আমরা কি বুঝতে পারছি স্যার? সামেশন সাইন আর প্রোডাক্ট সাইনটা জি স্যার। কথা বলো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। যদি মনে করেন এন ইভেন নাম্বার, সাপোজ এন এর মান হলো 10, 10 হইলে এই ফর্মুলাতে কি লিখবেন বলেন তো? কে এর মান কত থেকে শুরু হবে? স্যার টি এর মান হচ্ছে 1 থেকে 5 পর্যন্ত। 5 পর্যন্ত যাবে, কারণ এন এর মান হলো 10। তাহলে 10/2 কত হবে তাহলে? 5, তাই না? 5। তাহলে 10 ডাবল ফ্যাক্টোরিয়াল সমান আমরা কত লিখব? 2 টাইমস 1, তাই না? 2 নাকি? কে এর মান যদি 1 হয় 2, তারপর যদি কে এর মান 2 হয় তাহলে কি লিখবেন বলেন তো? 4। 4 হবে না? 2 টাইমস কে 4। যদি কে এর মান 3 হয় কত লিখবেন তাহলে? 6। 6। কে এর মান যদি 4 হয় 4 দুগুণে কত হবে? 8। যদি কে এর মান 5 হয় কত হবে? 10. 10। কে এর মান কি 6 আসবে এখানে? না স্যার। না স্যার, why not? আপার লিমিট কত এখানে? আপার লিমিট 5/2 ডিভাইডেড বাই 2 5। n/2। স্যার। তার মানে এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? 10 ডাবল ফ্যাক্টরিয়াল, তার মানে কি বোঝাচ্ছে বলেন তো? 10 8 মাল্টিপল। হ্যাঁ, তারপরে 6 4 2 কি বোঝাচ্ছে এটা দ্বারা? জোড় সংখ্যার গুণফল না? ইয়েস স্যার। জোড় সংখ্যার গুণফল না? জি স্যার। তাহলে when n is even 8 কত হবে? 8 6 4 2। আর when n is what? ওই যে 9 দেখলাম। 97531 97531 তাহলে 9 ডাবল ফ্যাক্টোরিয়াল বড় না 9 ফ্যাক্টোরিয়াল বড়? কোনটা বড় স্যার বলেন? 9 ফ্যাক্টোরিয়াল বড়। 9 factorial বড়। 9 ফ্যাক্টোরিয়াল সমান লিখতে দিতে পারি 9 ডাবল ফ্যাক্টোরিয়াল 8 ডাবল ফ্যাক্টোরিয়াল। ক্যান ইউ রাইট দিস ওয়ান? ইয়েস স্যার। yes sir এই দুইটার কম্বিনেশনই তো ওইটা, তাই না স্যার? yes sir ইয়েস স্যার। আমরা নতুন আছে একটা নিউ নোটেশন শিখলাম, এটা কি বুঝতে পারছি নোটেশনটা? ওকে, রাইট ডাউন ওয়ালিস ফর্মুলা। ওয়ালিস ফর্মুলা পর্যন্ত আমাদের সিলেবাস থাকবে। হ্যাঁ, স্যার একটু কমানো যায় না স্যার সিলেবাসটা? আরো বাড়াইতে পারি, কমানো তো সম্ভব না। স্যার ফার্স্ট কুইজ এই বন্ধ হবে স্যার, মানে হ্যাঁ, এই পর্যন্ত স্লাইড কোন থাকবে। এটা লেখা হয়েছে আপনাদের, এটা অর, এইটা এরপরে কমা দিয়ে অর লেখেন। অর 0 থেকে π/2 sin টু দি পাওয়ার nx dx। সাইন অথবা কজ, এটা কজ লেখেন, এটা কজই লেখেন কজ। এটার পরিবর্তে আপনি সাইনও লিখতে পারেন, 0 to π/2 sin টু দি পাওয়ার nx dx। একই কথা, 0 to π/2 sin টু দি পাওয়ার nx dx। প্রথমে ওয়ালিস প্রথমে যখন ফর্মুলাটা দিল সে দিয়েছে এইটা। হ্যাঁ, তারপরে এটা একটু ভেরিফাই, একটু মডিফাই করা হলো যে এই গামা ছাড়াও আমরা ডাবল ফ্যাক্টরিয়ালও প্রকাশ করতে পারি। বুঝতে পারছি? যদি n এর মান অড হয় তাহলে 1 হবে মাল্টিপল, নাকি? কথা বলেন স্যার। অড হলে কত গুণ হবে স্যার? বুঝতে পারছি কি স্যার এটা? হ্যালো স্যার বুঝতেছি না তো। মাথায় একটু কাজ কম করতেছে নাকি? আচ্ছা, আজকে এখানে দেখেন, আমরা নেক্সট ক্লাসে এইখান থেকে শুরু করবো। ওকে, জি স্যার। জি স্যার থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।